مولانا روم نے حضرت اس کو کمال لکھا. آپ فرماتے ہیں بارش برسی تھی, بادشاہ بیٹھا تھا, ساری کابینہ سامنے بیٹھی تھی, بڑی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی, سامنے بڑے اعلیٰ مشروبات پڑے تھے, بادشاہ کی کابینہ لطف اندوز ہو رہی تھی. دور نا بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا, نظر پڑی, پھر فور پروگرام بن گیا. ایویں حضرت جی ہر بابے نو نہ چھیڑیاں کرو, بدل کر بھیج فقیروں کا غالب, تماشا اہل کرم دیکھتے ہیں. بعض انج دے بھی ہوندے جے کہ لینے دے دینے پی جاندے نے حضرت جی. ایویں نہ کسی دے کپڑے ماٹھے سمجھ کے جس نو چھیڑ بیٹھی ہو. اکثر ماٹھیاں کپڑے والے بڑے اعلیٰ عرف ہوندے جے تے اکثر جڑے میرے ہار دے ہوندے نے نا بڑی ویس کوٹ تے پگ شگ تے بیچارے کھ بھی نہیں جوندے ہے کری, انہیں بس ہولیہ شلیہ بنایا ہوندا ہے, اندر کھ بھی نہیں ہوندا حضرت. لیکن بڑے بڑے ایسے دیکھے حضرت جی, اللہ نے اتنی طاقت دے رکھی ہے کہ میں کیمرہ لگا میں کیا آپ کو بتاؤں, چاہیں تو آسمان کو زمین پہ دے مارے ہیں. اللہ نے اتنی طاقت دی اپنے مقربین کو, اپنے دوستوں کو حضرت. ہاں بڑی بڑی طاقت دی ہے اللہ نے. تو ایویں حضرت جی کسی کے پھٹے چھٹے کپڑے دے کے شوخہ نہ ہو جانا. وہ بادشاہ نے نا پیچھے کھڑے سپاہی کو کہا وہ جڑا بابا لنگدا پہ ہے نظر آیا, بلا کے لاؤ. میرا دل کر رہا ہے میں بابے کی فقیری کو امیری میں بدل دوں. ایک فقیری ہے یہ والی جو ہماری فقیری ہے, میں پیسے نہ ہونا حضرت, لیکن ایک فقیری وہ ہے جو بارگاہ مصطفیٰ سے ملتی ہے حضرت. اس فقیری کا کیا کہنا ہے, اس فقیری کا کیا کہنا. ارے حضرت جی لاکھوں کروڑوں بادشاہیاں اس کے سامنے کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں حضرت جی اس فقیری کا, لیکن ملتی کسی کو ہے, سب کو نہیں ملتی ہے. کسی کا مقدر جاگتا ہے حضرت, کسی کے حصے میں یہ دولت آتی ہے حضرت. وہ فقیر گیا, سپاہی گیا, جا کے بابے کو کہتا ہے بابیا تیرے تو نصیب ہی جاگ اٹھے. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بادشاہ کو تیرے بڑھاپے پہ نہ ترس آ گئے. اور اس نے کہا جا اس بابے کو بلا کے لا, بڑھاپے میں مانگ رہا ہے, میرا جی چاہتا ہے میں اس کی فقیری کو امیری میں بدل دوں. اس نے کہا اپنے بادشاہ کو جا کے کہہ تجھے تیری امیری مبارک, مجھے فقیر ہی رہنے دے. حضرت جی ہم بڑا بھاگتے ہیں غریبی سے, فقیری سے, لیکن ان لوگوں کو پتا تھا. محبوب علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے فقیر میری امت کے امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے. ان کو پتا تھا یہ 60-70 سال ہیں اوکھے سوکھے گزار لو, پھر آگے سوکھا ہی سوکھا ہے. ہم نے حضرت جی یہ سارا سامان اکٹھا کر کے نا, اور ہم نے تو حلال کا بھی اکٹھا نہیں نہ کیا, ہم نے تو اکٹھا بھی حرام کر لیا. ان کا عین حلال تھا, یاد رکھنا حضرت, ہم نے اکٹھا بھی حرام کیا. یہ دو بزرگ تھے, ایک حضرت مالک بن دینار, اب دوسروں کا نام نہیں مجھے, ضمناً بات آ گئی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھی کہ قیامت قائم ہو گئی. وہاں مالک بن دینار بھی ہیں اور وہ دوسرے بزرگ, ہو سکتا ہے دوران گفتگو نام یاد آ جائے. فرماتے ہیں حکم ہوا کہ دونوں کو جنت میں لے جاؤ. اب فرماتے ہیں میں دیکھنا چاہتا تھا کہ پہلے حضرت مالک بن دینار جاتے ہیں کہ دوسرے بزرگ جاتے ہیں. اب فرماتے ہیں پہلے دوسرے بزرگ جنت میں گئے, مالک بن دینار بعد میں گئے. حالانکہ مقام و مرتبہ شان و شوکت حضرت مالک بن دینار کی زیادہ تھی, زہد و تقویٰ ان کا زیادہ تھا, ان سے زیادہ معروف بزرگ تھے حضرت مالک بن دینار. دوسرے بزرگ اتنے معروف نہیں تھے. کہتے میں نے پوچھا کہ مالک بن دینار بعد میں کیوں گئے ہیں, حالانکہ ان کو پہلے جانا چاہیے تھا, وہ زیادہ بڑے بزرگ ہیں, اور دوسرے پہلے چلے گئے ہیں. وجہ انہوں نے کہا وہ اس لیے پہلے چلے گئے کیونکہ دنیا میں ان کے پاس ایک ہی کرتا تھا. مالک بن دینار اس لیے لیٹ گئے ہیں کیونکہ دنیا میں ان کے پاس 2 کرتے تھے. اللہ کو سوچ سکتا ہے کہ ان کے کرتے حرام کیوں حضرت. یہ تھے جناب گول احمد الکرم ڈھیر لگ گئے اندر, وہ یہ بھی نہیں پتا حلال, پتہ ہے یہ نہ پتہ والی تو بات ہی کوئی نہیں. مجھے نہیں پتا ویسکوٹ میں نے کس طرح لی ہے, اس میں کتنے غریبوں کا خون شامل ہے حضرت, کتنوں کا میں نے حق مار کے یہ ویسکوٹ لی ہے, مجھے سارا ہی پتا ہے حضرت. یہ گھڑی میں نے کیسے لی ہے مجھے سارا ہی پتا ہے. وہاں حلال کا کرتا ہے, صرف ایک کرتا زیادہ ہونے کی وجہ سے مالک بن دینار پیچھے رہ گئے, دوسرے بزرگ پہلے جنت میں چلے گئے. حضرت جی نے پھر کٹھا ہی رام کیا, انہوں نے کی بنے گا اس دن پھر, اس لیے حضرت انہوں نے ہاتھ ہی نہیں لگایا. تھوڑا وقت ہے گزارا کرو جاؤ. لیکن میں پہلے کہتا ہوں مجبوری بن گئی, پھنس گئی ہوں. عجیب دور ہے بس اللہ ہی رحم فرمائے. اس نے کہا بادشاہ سے جا کے کہا تجھے تیری امیری مبارک,
सानू फकीर ही रहने दे। उसने कहा बात सुन, जो कहना जाके बादशाह को कहना, तेरा भी सर नहीं रहेगा मेरा भी नहीं रहेगा। वो आ गया, बादशाह ने वही बात कही, बाबा बुढ़े वेले हैं अज दिल कीता तेरी फकीरी नू मीरी च बदल छड़ी है, दस की चाहिए। थूकते नहीं तख्ते सिकंदरी पे, बिस्तर लगा हुआ आका जिनका तेरी गली में है, जिन्होंने लगा ली हो लो दिल रुबा से, गरज क्या रही उन्हें मां सिवा से। उन्होंने की लगे अंगना देवे की उसका लाना, सोने मिलन हजारा असा नहीं यार बटाना है। वो को हम थोड़े हैं हजरत जी, 10 रुपए वास्ते झूठ बोल चढ़ी हजरत है। वो को हमको सुलेमान थोड़ा था हजरत, वो वाकई किसी बाबे का बनाया बाबा था हजरत। उसने कहा बादशाह तुझे तेरी अमीरी मुबारक, मुझे फकीर रहने। बादशाह था ना, बात मिजाज के खिलाफ थी। उसने कहा मैं कह रहा हूँ कि तुझे अमीर बनाना है तो तू कौन होता आगे से इनकार करने वाला, मांग कुछ। तो बाबे और से दे हो। उन्होंने कहा ठीक है। फिर वो जो बाबे के हाथ में था ना वो कशकोल, उसने आगे कर दिया। उसने कहा इसको भर। बादशाह ने एक कहा लगाया और कहने लगा फकीरा निकले है ना फकीर, वो कोई चीज़ मांगता, इसको भरना कौन सा मुश्किल काम है। फकीर ने कहा बादशाह जी तू भरेगा फिर उदू वेखांगे असी भी तेन पर फिर बदल कर बेस फकीरों का गाले, तमाशा अहले करम देखते। मकसर वेख्या बस जुबा ही अंदर कख भी नहीं है, तकसर वेख्या उत्ते कख भी नहीं लेकिन अंदर यार वसदा है। बड़ी जगह देखा उत्ते सुलेमान जुबा ही है, बड़ी वड्डी पग हजरत, पूरा थान ही लपेटिया सिर, अंदर कख भी नहीं। ते किते किते इंज भी वेख्या हजरत दाड़ी च मिट्टी है, वाल बिखरे ने, लेकिन अंदर हुजूर वसदा है हजरत, अंदर हुजूर वसदा है। हमेशा इंसानियत का एहतराम करना हजरत, हमेशा इंसानियत का। बेटा तुम्हारा रवैया कपड़े देख के ना बदले किसी से नहीं, बंदा देख के रवैया इख्तियार किया करो। ये क्या हुआ, कपड़े अच्छे हुए तो रवैया कुछ और, कपड़े अच्छे नहीं है तो रवैया कुछ और। उसने कहा भर इसको। उसने कहा इसको भरना कौन सा मुश्किल काम, ये देख मेरे गले में कितने हीरे जवाहरात हैं, आधे डाल दूँ तो तेरा कशकोल भर जाएगा। उसने कहा पर। फिर वो मसनवी मौलाना रूम लिखा उसने उतार के फेंक के, लेकिन वो ऐसे था जैसे ऊँट के मुंह में जीरा। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, वो छोटा सा कशकोल है, वो मैंने इतना कुछ डाला गया किधर। उसने बाकी भी डाले, कुछ नहीं। जितने वज़रा थे कहा जो जो कुछ पहन रखा है सारा उतार के फेंको इसमें। वो एक एक करके फेंकते रहे, कुछ भी नहीं। आखिर बादशाह ने वज़ीर ख़जाना से कहा जाओ 2-4 मटके शरफियों के भर के लाओ, इतना सा कशकोल है, एक ही मटके से भर जाएगा लेकिन तुम 2-3 ले आना। 2-3 छोड़ के लिखा बादशाह का सारा खजाना डाल दिया गया, मटका फिर भी नहीं भरा है, एक कशकोल फिर भी नहीं भरा है। अब बादशाह भी समझ गया कि मैं भी किसी बड़ी शहर में छेड़ बैठा हुआ, माफ़ी मांग के कहता है बाबा जी माफ़ी दे छो, गलती हो गई। उसने कहा शुक्र कर मैंने भी तुझसे मांगा कुछ नहीं, तो तेरा ये हाल है, अगर मांग लेता फिर तेरा क्या बनता है। ये तो मंगया कख नहीं मैं तेरे को है, अगर मांग लेता तो फिर तेरा क्या बनता, अब तेरा ये हाल है। उसने वो कशकोल दिया, कहा जाओ इसको ख़जाने में वापस उलट दो, ठीक हो जाएगा मामला। बादशाह का हाथ जोड़ के अर्ज़ करता है हुजूर एक गल ते दसो, निका जिहा कोला है, निका जिहा कशकोल है, मेरा सारा खजाना नहीं भर सकिया, ए है कि असल में मौलाना रूम ने इशारा ए अंदर वाले कोले अर्ज किया। सन मैनू भी 38 साल हो गए ने भरद्या भरया मेरा भी कोई नहीं गया। इतने 50 वाले भी बैठे ने, 55 वाले भी बैठे ने, 60 वाले भी बैठे ने, 65 वाले भी, किसी का नहीं भरया गया। कोई आपको बंदा इस तरह का एक नहीं मिलेगा जो कहेगा बस हूँ भाई खत्म, हूँ बस यार मनाइए, पर यही नहीं गया किसी का। तो यार मनाने वाले किन्हें आना है, हम तो उसको भर रहे हैं जो भरा जाना ही नहीं किसी का। हम तो गलत रेस में लग गए हैं। नहीं मिलेगा, हाँ मिलेगा तो वही मिलेगा, बाज फकीरा किसे ना मारिया जालिम चोर अंदर दो, वही मिलेगा। हकीम साहब ने वेख्या किसी ने, ओ बाबा असी छड़ के बैठे हैं, तू किहड़े पैंडे पान लगाए, तू छाही छड़ के बैठे हैं, तू किहड़े पैंडे पान लगाए, जा भाई ये तेनू ही लोड़ है, सानू नहीं लोड़ है दी कोई भी। बाज फकीरा किसे ना मारिया जालिम चोर अंदर दाहू,
और भाई ये नहीं भरा जाएगा, ये नहीं भरा जाएगा, ये नहीं भरा जाएगा। असल में मौलाना रूम मिसाल दे के वो जो कशकोल था ना फकीर का, उससे मुराद दिल है, ख्वाहिशों का कासा। कब अच्छा इतना सा कासा है, मेरा खजाना नहीं भर सका, है क्या ये? तो मौलाना रूम फरमाते, फकीर आगे से कहने लगा, बादशाह ये असल में ख्वाहिशों का कासा है और इसको कब्र की मिट्टी के अलावा कोई भार ही नहीं सकता। हज़रत आए, ये नहीं भरा जाएगा, ये नहीं भरा जाएगा। बस अल्लाह से ये दुआ किया करो, या अल्लाह जड़ी ज़रूरत है मेरी पूरी कर दे मालिक। बाकी हज़रत जी, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कब्रां च जा बड़े हज़रत, लेकिन और नहीं मुकी। गर्दनों पे छुरियां चल गई हज़रत, भाई ने भाई का गिरेबान पकड़ दिया, बहन भाई को घसीट के हज़रत जी कचहरी ले गई, मुकिया फिर भी नहीं हज़रत। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम, फ़ज़कुरूनी बंदे तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा चर्चा करूंगा। जब तक चले खूब चलाई साय अपने दी यारी, जब तक चले खूब चलाई साय अपने दी यारी, तेला सट फा जंजाला वाले, तेला अल्लाह नल यारी है, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Oh